دنیا میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم۔ مشتاق منہاج صاحب، یہ پولیس ٹریننگ کا وہ سر فیلئر ہے، چھوڑیں بس۔ بنیادی ایک ہے کراؤڈ مینجمنٹ۔ اس کے لیے تم یہ دیکھو کہ دہشت گرد جو ہے وہ کتنا ذہین ہے، کتنا ویل کیلکولیٹڈ اس نے پلان کیا کہ پہلے ایک معمولی سا دھماکہ ہوتا ہے، پھر ایک اور ہوتا ہے، اور پھر ایک اور ہوتا ہے، اور اس سارے کا سیکوینس اور ان کے درمیان فاصلہ اتنا رکھا جاتا ہے کہ لوگوں کو اشتعال کا پورا موقع دو کہ وہ یہ محسوس کریں کہ انہیں ریاست نے چھوڑ دیا ہے، ان کو بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں اب اتنا وقت گزر گیا جناب، میں لاہور میں پیدا ہوا ہوں، ایک اینٹ کا واقف ہوں۔ کربلا گامے شاہ سے لوور مال تک کراؤڈ کے پہنچنے میں جو وقت درکار ہے اس میں اگر آپ اچھا سی سی پی او لاہور اسلم ترین صاحب ہمیں جوائن کریں۔ جی السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ ترین صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ یہ ابھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو ایک معاملہ ہو گیا ساری چیزیں، لیکن ابھی ایسا لگ رہا ہے کہ پولیس جو ہے وہ بالکل پسپا ہو گئی ہے، اور اس وقت جو لاہور کی سڑکوں کے اوپر مشتعل افراد جو ہیں وہ اس وقت ان کا قبضہ ہے۔ نہیں جی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں اسی روڈوں سے سڑکوں سے چل پھر کے آیا ہوں جی۔ وہ کچھ ایک آدھ جگہ کنسنٹریشن کرنی پڑتی ہے، ٹھیک، اور اب آپ دیکھیں ہر جگہ پہ موبائلیں جو ہیں وہ پھر رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ نہیں ترین صاحب، لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے اور لوور مال کلیئر ہو گیا ہے، انارکلی میں خود ہو کے آیا ہوں۔ نہیں، اس وقت جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں ترین صاحب، دیکھیں ہم آپ پہ ٹرسٹ کرنا چاہیں گے، میں obviously یو آر سی سی پی او، آپ کا کام ہے اس کو سنبھالنا۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لاہور مال تھانے کے باہر جو کراؤڈ تھا جس کی وجہ سے ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے میڈیا کے لوگوں کو بھی پیچھے ہٹنا پڑا، اور آپ کی اپنی پولیس اپیرنٹلی، میں تو اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہوں، لاہور تھانے میں محصور جوابی فائرنگ وغیرہ کر کے لوگوں کو بھگا رہی تھی، اب وہ علاقہ کلیئر ہو گیا آپ فرما رہے ہیں؟ جی اچھا ترین صاحب، جی جی جی، اچھا آپ کہہ رہے ہیں وہ کلیئر ہے اب؟ ہاں جی، اب وہ الحمدللہ کلیئر ہو گیا ہے، اور باقی شہر میں اب ہم نے رینجرز بھی بلوا لی ہے۔ اچھا، اور تمام جتنے بھی آفیسرز ہیں وہ اس وقت موبائل پہ ہیں جی۔ اچھا تو کیا آج جو اس وقت تک آپ کے پاس کیا لیٹسٹ کیا انفارمیشن ہے ترین صاحب کہ کتنے لوگ اس سارے معاملے میں جاں بحق ہوئے، شہید ہوئے، اور کتنے لوگ زخمی ہیں، اور اس وقت جو جلوس تھا وہ وہاں پر کہاں؟ جو ڈیڈ باڈیز ملی ہیں وہ اس میں 6 جو ہیں وہ سیولینز کی ہیں، اور 2 جو ہیں وہ کوئی جو سوسائڈل اٹیکر تھے ان کی ہیں سر۔ اچھا، جی تو یہ ٹوٹل 4 لوگ ہیں یا 6؟ کچھ اس میں ہمارے 2 جوان بھی زخمی ہوئے ہیں، اور کیجوالٹیز کچھ اپنے انجرڈز کی تعداد کچھ زیادہ ہے جی۔ انجرڈ کی تعداد زیادہ ہے، لیکن ترین صاحب کیا آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ اس وقت جب اتنا بڑا موب ہو اور اس کے اوپر اٹیک ہو، کیونکہ لاہور تو خاص طور پر دہشت گردوں کے ٹارگٹ پہ ہے؟ نہیں جی، یہ بالکل ایگزیکٹلی جو پہلا ہوا ہے نا جی، کریکر پہلا جو فرسٹ، اس وقت تو تمام آفیسرز ڈی آئی جیز تمام موجود تھے، اور یہ تو ان کے سامنے ہوا ہے۔ سیکنڈ جو ہے وہ پھر یہ ایٹ دا ٹائم آف ڈسپرسل ہی ہوئے ہیں سارے، اور خدشہ بھی اس چیز کا تھا، اور اس کے لیے ہم نے باقاعدہ ایک پلان چاک آؤٹ کیا تھا، اور آرگنائزر کے ساتھ کل میں نے خود اس بارے میں میٹنگ کی تھی۔ میں نے کہا تھا ڈسپرسل کے وقت اس چیز کو ہم نے انشور کرنا ہے کہ ٹائملی اور بیفور سن سیٹ ٹھیک کا ڈسپرسل ہونا چاہیے، تو لیکن نہیں ہو سکا؟ نہیں ہو سکا، اب وہ آرگنائزرز کی مرضی ہے، وہ ایگری کریں، لیکن میں نے ان کو تجویز دی تھی۔ نہیں ترین صاحب، آپ کی باتوں سے ترین صاحب میں تھوڑا سا یہ اخذ کرنا یعنی کرنے پر مجبور ہو رہا ہوں، پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ۔ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ نے جو پلان جو ہے چاک آؤٹ کیا تھا اس جلوس کے منتظمین کے ساتھ، وہ ایس او پی جو ہے چونکہ فالو نہیں کیا گیا، یہ اینٹیسپیٹ کیا جا رہا تھا کہ ڈسپرسل کے وقت جو ہے کوئی ناگہانی انہونا واقعہ ہو سکتا ہے، تو اس لیے یہ ہوا، تو آپ ایک قسم کا یو آر پاسنگ دا بلیم آن منتظمین، اس طرح کی بات ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میری یہ ریکویسٹ تھی کہ ذرا ٹائملی سن سیٹ سے پہلے اچھا ڈسپرسل ہو جائے تاکہ ہر چیز نظر آئے، کیونکہ اندھیرے میں سن سیٹ کے بعد کئی چیزیں نظر نہیں آتی ہیں، اور اس وجہ سے اس میں جو ہے نا اندیشہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی جو ہے نا ٹیررسٹ
वो अंधेरे का फायदा उठा के इस किस्म की कोई हरकत। अच्छा ये फरमाइएगा, आखिरी बात, आपने मुंतजमीन में से कुछ लोगों को, कुछ उलमाए कराम को, ये जो कम्युनिटी के जो मुअज़्ज़िज़ लोग हैं, उन लोगों को अप्रोच नहीं किया, बल्कि ये एसओपी का हिस्सा होना चाहिए था कि वो जाएं और इन मुश्तइल नौजवानों को, इनके जज्बात को ठंडा करें? उनसे कोई अप्रोच हुई है आपकी अभी तक? जी हाँ बिल्कुल, हमने उलमाए कराम से, मुतल्लिका एमपीए एमएनए से और अहले तशरीह के जो मौजूदीन हैं उनसे, सबसे राब्ता हो रहा है। अच्छा। और इस वक्त मैं भी राब्ते में हूँ, बाकी भी एसपी राब्ते में हैं, और वो उनसे हो रहा है। और कोशिश ये हो रही है कि जो चार्ज मॉब है उसको, उनको उनके जज्बात जरा ठंडे किए जाए। जी बहुत मेहरबानी जी तरीन साहब। अब वो ये कह रहे हैं कि राबिता हो रहा है। अच्छा, नूर अब्बास साहब हैं, ये उस जुलूस के अंदर मौजूद थे, हमारे साथ कॉल पे मौजूद हैं इस वक्त लाइन पे। हाँ। बराह रास्त उनसे बात करेंगे। यानी शायद भी हैं, खुद भी शरीक थे उस जुलूस के अंदर। अस्सलाम वालेकुम नूर अब्बास साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जी आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक। नूर अब्बास साहब, हमें बता सकते हैं कि आपने क्या देखा और वहाँ पर क्या हुआ? जी मैं प्रोफेसर हूँ, कॉलेज में पढ़ाता हूँ, मैं भी अहले तशय्युअ हूँ जी। और मैं जो है वो तकरीबन 4:30 बजे के लगभग जो है वो कचहरी की तरफ से जो है वो दाखिल हुआ। ठीक। वहाँ पे सिर्फ एक दरवाजा लगा हुआ था जिसमें से जो गुजरना था। ठीक। और एक बहुत लंबी कतार लगी हुई थी। ठीक। वो कतार इतनी लंबी थी कि मतलब पुलिस वालों ने खुद कहा, मैंने खुद देखा और मैंने उनसे जाके भी आप क्या कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि ठीक है जी गुजर जाए सारे। और एक भगदड़ मची और सब आराम से अंदर चले गए, किसी ने चेक ही नहीं किया। तो मैं बल्कि वहां पर खड़े हुए लोग उनसे कह रहा था कि नहीं, ये दरवाजा, एक मिनट नूर साहब, ये कहाँ लगा हुआ था प्रिसाइसली? आप कह रहे हैं सिर्फ एक ही वॉक थ्रू गेट था, सिर्फ एक? जी एक लेडीज के लिए था, एक जेंट्स के लिए। और ये कहाँ था जी? ये कचहरी की तरफ। ये कचहरी की तरफ? कचहरी की तरफ से जो हम लोअर। नहीं तो अगर फर्ज करें कि अगर आप यानी दाता दरबार की तरफ से आ रहे हों और वो जो मस्जिद की तरफ से आ रहे हों, की तरफ से आ रहे हों, उस तरफ से नहीं, लेकिन अगर आप उस तरफ से आ रहे हो तो उस तरफ दरवाजे नहीं थे या उसको सील किया हुआ था उस इलाके को? और उसमें भी बड़ी लंबी लाइन लगी। अच्छा, आप ये समझते हैं कि सिक्योरिटी के लाहौर पुलिस ने उस तरह से इंतजामात नहीं किए थे जिस तरह का खतरा मौजूद था? इस तरह के मैं खुद वहां से गुजरा हूँ, मैं वहां से खुद गुजरा। आप वॉक थ्रू गेट से गुजरे थे खुद? चेकिंग के वहां से गुजारा गया है कि आप ठीक है चले जाएंगे सब लोग। अच्छा, आप बगैर चेकिंग के गुजरे हैं? ठीक है जी नूर साहब, फिर अगर आप खुद बगैर चेकिंग के गुजरे हैं तो फिर आपकी बात पर। अच्छा, एक बात और चीज मैं पूछना चाहता हूँ। नूर साहब आप लाइन पे हैं? अच्छा नूर साहब, आप जिस वक्त धमाका हुआ आप उधर थे? जी मैं वहीं पे था, हम अफ्तारी कर रहे थे साथ ही गली में, मतलब बिल्कुल सामने ही जामे शाह के बिल्कुल चौक में ही। ठीक। पहले एक धमाका हुआ और फिर 1 सेकंड के बाद दूसरा धमाका हुआ। ठीक। और फिर तकरीबन 15 मिनट के बाद तीसरा धमाका हुआ। ठीक। और जहाँ पे धमाका वहाँ पे खवातीन और बच्चे खड़े हुए। अच्छा, बच्चे, पुलिस की क्या पोजीशन थी जब धमाके हो गए? तो पुलिस क्या वहाँ पे मौके पे मौजूद थी लोगों को प्रोटेक्ट? मैंने जो ये देखा, जब 2 धमाके हो गए और 15-20 मिनट का वक्फा पड़ा, इस दौरान में हम आगे की तरफ मैं गया हूँ और वहां जाके मैंने जो एम्बुलेंसेस को देखा जो कि लाशों को उठाकर लेके जा रहे थे जख्मियों को, और मैंने इस दौरान में जो है वो पुलिस वालों को भी देखा, लोग आहिस्ता आहिस्ता मुश्तइल होना शुरू हुए थे। ठीक। अच्छा नूर साहब, ये फरमाइए कि वहां से भागना शुरू किया। नहीं सर, आप ये फरमाइए कि आमतौर पर ऐसे जुलूस में उलमाए कराम भी होते हैं, फिर मुंतजमीन होते हैं, फिर ये कम्युनिटी के वो लोग के जिनकी बात लोग सुनते हैं, उन लोगों ने को मुदाखलत नहीं की इस मौके पर? थोड़ा सा उस वक्त जो है ना वो सबको तकरीबन अपनी अपनी पड़ी हुई थी। वहां पे जाहिर है कि कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। मैंने खुद देखा, मैंने फिर अपने बल्कि दोस्तों को कहा कि अब यहाँ पर मामला बहुत ज्यादा खराब होगा क्योंकि हालात बिगड़ रहे हैं। पुलिस वालों ने खुद वहां से भागना शुरू कर दिया था और उसके बाद हम वहां से निकल आए और जब आके घर देखा तो काफी मामला खराब हो चुका है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया नूर अब्बास साहब। अब ये देखो ना, ये जो मसाइल होते हैं, अब वो यानी तरीन साहब ने, मेरी बात का बुरा ना मानना, उन्होंने टिपिकल एक ब्यूरोक्रेटिक अंदाज में, बड़े मलफूफ अंदाज में उन्होंने कहा कि जी हमने तो पहले कहा था कि अंधेरा ना होने दीजिएगा। तो वो तो ठीक ही कहा था। ठीक है, लेकिन इतने बड़े जुलूसों को आप अंधेरे आप रख, इतने बड़े जुलूसों में जहां पर अकीदत का, जज्बे का मामला हो, तो थोड़ी बहुत मेरा ख्याल है लाहौर शहर में 10-15 सर्च लाइट किस्म की भी हो सकती हैं। बत्तियां लाहौर में मिलना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। दूसरी बात जो वो कह रहे हैं वॉक थ्रू गेट्स की, वॉक थ्रू गेट्स जो हैं वो जैसे ये कह रहे हैं कि ये खुद ये कॉलर भाई 101 वो कह रहे हैं नूर अब्बास साहब के 101 बंदे थे, भगदड़ मची, उन्होंने कहा अच्छा सारे गुजर जाए इसी तरह। तो इसी तरह कोई ना कोई अंदर आ गया होगा
اب خالی یہ تو نہیں ہے نا، اگر دیکھو واک تھرو گیٹس کے اوپر وہ لگا لیتے ہیں، واک تھرو گیٹس. اچھا پروگرام جاری ہے، آپ کی بات بھی دوبارہ سنیں گے اور اپ ڈیٹس بھی لاہور سے لیں گے. وقت ہے بریک کا، بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں ناظرین حاضر ہوں گے.